Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Jadi teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai ijtihad dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang insyaallah akan ada terbagi menjadi beberapa subbab atau poin-poin. Yang pertama ada pengertian, lalu apa prinsip atau asas dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam pengambilan suatu hukum, lalu ada metode dari pengambilan dari ijtihad atau apa upaya untuk mengambil suatu hukum dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang tadi adalah akan ditutup dengan kesimpulan. Jadi insyaallah pada setelah ini kami akan memaparkan mengenai muqaddimah ataupun memperkenalkan Majelis Tarjih Muhammadiyah, insyaallah akan disampaikan oleh kawan kami Mama Sereta. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilahkan Mama Sereta. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sereta Mama in IPCOM. I will explain to you about Majlis Tarjih, but unfortunately I will explain in Bahasa Arab, in Arabic language. إذن سأتحدثكم عن مجلس الترجيح المحمدية، لذلك لدي مقدمة كجزء من محاضرتنا اليوم. لذلك أنا أتحدثكم عن مجلس الترجيح المحمدية. ما هو مجلس الترجيح المحمدية، ومتى كان تأسيس المجلس المحمدية، ومن كانوا المؤسسون، فهذا ما سيدور عليه أردنا اليوم إن شاء الله. تأسس مجلس ترجيح في عام 1928 نتيجة للمؤتمر المحمدية السابع عشر في عام 1928، فهذا وقت تأسيس المجلس، هذا تاريخ تأسيس المجلس. إذن مكان الذي قام هذا التأسيس كان في يوجاكرتا هنا، بمبادرة من الشيخ ماس منصور. ماس هذا لغة إندونيسية. ماس منصور هو أول من جاء بهذا الرأي، لذلك قام هذا التأسيس، وقد تم اعتماده في وقت لاحق كأول رئيس لمجلس المحمدية للترجيح. إذن ماس منصور هذا هو أول رئيس لمجلس الترجيح المحمدية. خلفية تشكيل مجلس الترجيح، ما هو السبب أو ما هو الأشياء خلف الكواليس عن تأسيس هذا المجلس. إذن كانت بسبب قضايا الخلافية، إذن كانت هناك الخلافات بين الأمة المحمدية، لذلك جاء هذا الرأي لتأسيس هذا الترجيح. إذن قضايا الخلافية التي واجهها أعداء المحمدية في ممارستهم اليومية. إذن في ممارستهم اليومية كانت هناك الخلافات كثيرة، هذا ما تسبب إلى تأسيس هذا المجلس بمعنى الترجيح، والتي إذا تركت دون تغيير سوف يتم الحديث عنها انقسامات بين المسلمين. إذن فكان من اللازم والواجب تأسيس هذا المجلس الترجيحية، لأن عدم تأسيسه سيكون سببا في حدث الانقسامات بين أعضاء المحمدية أو بين المسلمين، لذلك جاء هذا المجلس. إذن ما بعد ذلك نعطيكم معنى الترجيح. ماذا يعني الترجيح لغويا؟ الترجيح هذا مأخوذة من رجح يرجح ترجيحا، هكذا معنى لغة الترجيح، والتي تعني تقوية. إذن الترجيح بمعنى تقوية، تأخذ أحد الآراء، تقوي أحد الآراء بين الآراء المتنازع. إذا كان هناك رأيان أو أكثر من رأي، إذن تأخذون رأيا وتترك الباقي الرأي، هذا هو تقوية رأي وترك رأي آخر، هذا معنى الترجيح. إذن
وبعد ذلك مع كلمة ترجيح. والراجح الكلمة الراجح هو الكلمة الذي تم الاتفاق عليه وترك الآخر أو التخلي عن الرأي الآخر الذي ليس قويا. إذن ما هو جمعية الترجيح؟ جمعية الترجيح في استدلال. جمعية الترجيح في استدلال الأساس الرئيسي هو القرآن والسنة. إذا كان هذا الترجيح بمعنى هذا الترجيح لا يتفق بالسنة ولا القرآن لا يعتبر أي ترجيحا بحسب مجلس الترجيح المحمدية. إذن مجلس الترجيح محمدية غير مرتبط بأي مذهب، بمعنى هناك مذاهب كثيرة ولكن مجلس محمدية حر في اتخاذ قراراته ولا يرتبط بأي مذهب آخر، لذلك يقول غير مرتبط بأي مذهب. لكن رأي الإمام مذهب يمكن اعتباره، إذن رأي إمام المذهب بمعنى رئيس المذهب يمكن اعتبار رأيه في وضع القانون ما دام متفقا مع القرآن والسنة. هكذا يتخذ رأي الإمام أو الرئيس المجلس ما دام يتفق مع القرآن والسنة. هذا إذن. وبعد ذلك كسر القانون. جمعية الترجيح في حل المشكلة تكون عن طريق التشاور، مبادئ يكون عن طريق التشاور. إذن لا يأتي شخص واحد فقط مباشرة يأخذ حتى لو كان رئيسا يأخذ فقط رأيا، بل يكون عن طريق التشاور. إذن يتشاورون فيما بينهم، لذلك عند ذلك يأخذون الرأي من هذا المجلس. مبادئ التجميع. ما هو مبادئ التجميع؟ إذن مجلس الترجيح المنفتح والمتسامح، ولا لا يفترض أن قرار مجلس الترجيح وحده هو الأصح. إذن يمكن أخذ أي قرار غير مجلس الترجيح ما دام أنه يوافق مع القرآن والسنة ولا يرى له أي مشكلة أو لا يرى له أي تعارض للقرآن والسنة يؤخذ حتى لو لم يتم اتخاذه في مجلس الترجيح. إذن سيتم القرارات على أساس الأدلة التي تعتبر أقوى. هكذا إذا كان القرار قويا إذن يتم اتخاذه. سيتم قبول التصحيحات من أي شخص طالما أنها تعتمد على الترجيح والأقوى دليل أو ترجيح. إذن إذا كان هناك أي شخص له رأي قوي في الترجيح ولا بأس في الترجيح إذن يؤخذ قراره. إذن بعد هذا سأترك الساحة لأختنا السيدة فليحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai metode ijtihad. Metode ijtihad terbagi menjadi 3, yakni ijtihad bayani, ijtihad qiyasi, dan ijtihad istilahi. Ijtihad bayani adalah sebuah proses untuk menetapkan suatu hukum dengan memberikan ketetapan hukum yang lebih jelas dari apa yang ada di dalam nas, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah. Ijtihad bayani ada 5 macam, yakni bayan takrir, bayan tafsir, bayan taghyir, bayan tabdil, dan bayan darurah. Bayan at-takrir disebut juga dengan bayan at-ta'kid atau bayan al-isbat. Dalam hal ini berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya bayan tafsir. Bayan tafsir adalah salah satu bentuk bayan yang berfungsi untuk menjelaskan suatu nas yang masih samar pengertiannya. Sedangkan hakikat dari bayan tafsir itu adalah bayan nusus karena ia menjelaskan lafaz-lafaz. Seperti halnya dalam suatu konteks lafaz sholat masih samar. Apa itu sholat? Jadi ini bayan tafsir berfungsi menjelaskan lafaz-lafaz yang masih samar maknanya. Selanjutnya adalah bayan tahdid. Bayan tahyir. Bayan tahyir adalah keterangan-keterangan yang mengubah makna zahir menjadi
makna zahir menjadi makna yang dituju, seperti dalam istisna gitu. Selanjutnya adalah bayan tabdil. Bayan tabdil adalah usaha mencari penjelasan dengan jalan nasakh. Maksudnya adalah mencari apakah ada nasih mansuh dalam hukum masalah yang dicari oleh seorang mujtahid gitu. Nah, selanjutnya ada bayan darurah. Bayan darurah adalah keterangan yang tidak disebutkan, tetapi tidak harus diungkapkan. Bayan darurah ada 4 macam. Yang pertama adalah sesuatu yang didiamkan, tetapi sebetulnya harus diucapkan. Selanjutnya adalah petunjuk keterangan diamnya seseorang yang berfungsi memberi penjelasan atau keterangan menunjukkan keizinan. Yang selanjutnya adalah penjelasan tentang diamnya seseorang dianggap untuk menghindari adanya tipuan. Yang terakhir, keterangan sesuatu yang didiamkan atau tidak disebutkan tetapi mengandung suatu penjelasan yang disebutkan kebiasaan orang Arab menghitungnya. Metode ijtihad yang selanjutnya adalah ijtihad qiyasi. Ijtihad qiyasi dilakukan untuk mendapatkan hukum suatu masalah yang tidak ada nasnya secara langsung, seperti narkoba, ganja, vodka, dan lain sebagainya. Tetapi, ada nas Al-Quran maupun As-Sunnah yang menunjukkan keharaman zat sejenis seperti keharaman khamr. Menyamakan hukum keharaman ganja dengan hukum keharaman khamr menurut ahli usul disebut dengan menetapkan hukum berdasarkan qiyas atau analogi. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan metode ini dapat saja dilakukan, dan metode ini disebut ijtihad qiyasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Adam Ali Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan menjelaskan pemaparan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang metode ijtihad, yang mas 2 metode sudah dijelaskan oleh teman kami, yaitu Faliha. Yang insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang ijtihad istilahi, metode dalam beristihad Majelis Tarjim Muhammadiyah. Ijtihad istilahi ini adalah ijtihad dalam usaha mendapatkan hukum yang tidak ada nas secara langsung yang mengandung hukum masalah yang dicari dengan mendasarkan maslahah yang akan dicapai. Jadi ijtihad istilahi ini adalah upaya untuk menentukan suatu hukum yang mana tidak ada tidak tercantum dalam nas-nas Al-Quran ataupun Al-Hadis gitu. Jadi ada empat metode ijtihad istilahi, yang mana yang pertama mungkin kita sudah pernah mempelajarinya sebelumnya. Yang pertama adalah istihsan. Istihsan ini adalah mengecualikan dari nas umum yang melarang dengan membolehkan karena adanya kemaslahatan yang akan dicapai atas dasar darurat maupun menghindari kesempitan seperti menjual tanah wakaf. Lalu yang kedua ada mengecualikan dari qiyas yang berdasar illah jali menggunakan qiyas khafi. Yang kedua ada yang namanya metode saddul dzara'i atau saddul dzari'ah, yang mana menutup suatu atau yang membolehkan yang dapat menuju kerusakan. Jadi mencegah atau menutup sesuatu yang mendapat yang dapat menuju kerusakan, yaitu seperti wanita tertolak pada masa iddah tidak boleh berhias dan lain-lain. Jadi dan pelarangan orang yang sakit keras untuk menikah, yang mana ya mungkin ini adalah salah satu pencegahan, yang mana ini ketika seseorang yang sakit keras akan menikah, maka sesuatu yang tidak diinginkan itu akan terjadi. Mungkin dia sudah tidak kuat akan sakitnya lalu meninggal dan lain sebagainya. Itu adalah mencegah atau saddul dzari'ah, yang mana mencegah untuk menuju kerusakan. Yang ketiga ada menetapkan hukum sesuatu didasarkan dengan uruf atau kebiasaan. Jadi kebiasaan yang telah ada ini berlaku mendatangkan manfaat dan tidak dilarang oleh nas. Jadi kebiasaan ini dalam tanda kutip itu adalah yang memberikan manfaat, yang
yang mana itu tidak dilarang oleh nas, yang tidak dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah, serta tidak mendatangkan mafsadah atau kerusakan yang lebih besar. Itu seperti memberikan hadiah pada saat khidbah. Jadi memberikan hadiah pada saat mengkhidbah, melamar. Lalu ada jual beli kendaraan dengan kunci-kuncinya dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah ijtihad dengan menafsirkan ayat kauniyah. Jadi ijtihad ini menafsirkan ayat yang mengandung ketentuan sunnatullah yang berupa gejala alam yang disebut kauniyah. Ini dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti fenomena yang terjadi ataupun ayat-ayat kauniyah yang telah terjadi, yaitu pertemuan antara dua jenis air di laut, di samudra, di lautan, yaitu air asin dan air tawar, seperti itu, yang mana kita bisa menafsirkannya, yaitu yang sejalan dengan nas yang Allah sudah cantumkan, yang Allah firmankan di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi seperti itu metode ijtihad dalam pengambilan suatu hukum dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi ada 3 metode yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fariha dan saya. Insya Allah setelah ini akan dijelaskan oleh Mas Bian tentang kesimpulan ataupun benang merah dari materi kita pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abiansa dan saya di sini akan membahas kesimpulan dari topik yang sudah teman-teman saya bahas sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai ijtihad. Nah, teman-teman perlu kita ketahui ijtihad itu berasal dari kata jahada, yang artinya mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan. Sedangkan secara istilah berarti mencurahkan segala kesanggupan mujtahid dalam mendapatkan hukum yang secara amali, yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dengan satu metode. Dan yang kedua yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini ialah metode ijtihad dalam manhaj Tarjih Muhammadiyah. Nah, ada 3 bentuk. Yang pertama adalah ijtihad bayani, yang kedua adalah ijtihad qiyasi, dan yang ketiga adalah ijtihad istislahi. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, yang ijtihad bayani ini adalah usaha yang dilakukan oleh mujtahid dalam mendapatkan hukum dari nas jahni dengan menginterpretasikan nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis agar nas itu menjadi lebih jelas dan dipahami maknanya. Terdapat 5 bayan, yaitu bayan takrir, bayan tafsir, bayan takhir, dan bayan tabdil, dan yang terakhir adalah bayan darurah. Nah, yang kedua adalah ijtihad qiyasi. Ijtihad qiyasi adalah ijtihad yang dilakukan untuk mendapatkan hukum suatu masalah yang tidak ada nasnya secara langsung. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah ijtihad istislahi. Nah, ijtihad istislahi ini adalah ijtihad dalam usaha mendapatkan hukum yang tidak ada nas langsung yang mengandung hukum masalah yang dicari. Nah, dengan mendasarkan masalah yang akan dicapai yang disebut ijtihad istislahi. Di sini dapat ditempuh dengan beberapa metode, yaitu metode istihsan, metode sadu ajariyah, metode istislah, menetapkan hukum huruf, dan yang terakhir adalah menafsirkan ayat kauniyah. Seperti itu. Jadi, teman-teman, seperti itulah kesimpulan dari topik apa yang sudah saya dan teman-teman saya bahas dalam kesempatan kali ini. Saya harap teman-teman semuanya dapat mengerti dan mudah dipahami. Dan saya berharap juga teman-teman mendapatkan knowledge baru dari apa yang sudah kita sampaikan pada presentasi kali ini. Dan saya Muhammad Abiansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.